प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, दास फिर हाजिर होया अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार के माध्यम राही आप जी के नाल धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी जो भाई बाले जी वाली जन्म साखी है उस विचों अगली होर साखी सुनाउण वास्ते जो पिछे आप जी के नाल साझा किया गया है कि मूरा ते माता चंदो राणी जो कि धन गुरु नानक देव जी महाराज जी सस सहुरा हैं वो सुल्तानपुर आए तो उत्थे बीबी नानकी दे जी नाल कोई बहस हुई। बेबे नानकी दे कहण दे बावजूद भी वो अपनी बेटी माता सुलखणी जो धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घरों हैं उन्होंने बटाले लै गए। भाईए जयराम के कहण ते बड़े बेटे श्री चंद जी नूं इत्थे सुल्तानपुर ही छड्ड गए तो छोटा बेटा जो लक्ष्मी दास उसनूं नाल लै गए। उधर रायभोज की तलवंडी विच भी खबर पहुंची कि बाबा नानक हुण मोदी खाना छड्ड के साध बन के बह गया है। तो वो बाबे नानक की ये गल जो खबर उत्थे पहुंची तो फिर उन्होंने कालू जी ने मरदाने नूं खबर लैण लई भेजिया कि जा नानक की खबर लैके आ। उड़दी जी गल सुनी है कि नानक फकीर हो गया है। मरदाना सुल्तानपुर आया तो मरदाने ने वेख्या कि बाबा नानक जिहड़ा है वो वाकया ही फकीर होया बैठा है। हुण मरदाना जिहड़ा बीबी नानकी दे घर आया खबर सार पुछी सुख सांद पुछी तो भैन नानकी ने उन्हों तलवंडी की सुख सांद पुछी अते उन्हें दस्या कि उत्थे तो सब सुख सांद है। हुण भैन जी इत्थे दसो सुनिया है कि बाबा नानक जिहड़ा है वो फकीर हो गया है। तो भैन नानकी ने कहा कि तू जा आप ही तू जाके खबर लै लै तेनों पता ही है। हुण मरदाना आके गुरु नानक नूं मिलिया तो गुरु नानक साहब नूं आख्या कि नानक जी तुसीं ये की कीता, चंगे भले तुसीं काम कार करदे तुसीं हुण ये की फकीरी धारण कर ली। तो बाबा नानक बोलिया मरदाने तेनों मैं रबाब का गुण दिता सी सो असी तो तेनों उड़ीकदे पै सी। ते मरदाने क्या कहो जी मैनू आखो। गुरु नानक ने आख्या भी हुण तू साडे नाल चल। तो मरदाने आख्या किधर जाना है। तो गुरु नानक जी ने आख्या जिधर करतार लै जावे। तो मरदाने आख्या नानक जी मैनू तो मेहता कालू ने आप जी की खबर लैण वास्ते भेजा। तो अम्मा बीबी अड़ीकवान देखते हुसन तुसीं आख दिओ साडे नाल चल मैं की करा। नानक जी आख्या सुन मरदानिया साडे नाल ते नंग भुख आई ते सुख भोग मंगे तो तलवंडी जा। तो मरदाने कहा भी मैनू हुण जाना औखा हो गया। हुण मैं कित्थे जावां, हुण मैनू संसार उत्ते कोई नज़र नहीं आउंदा ते मैनू तो हुण तुहाडी आग्या दे विच रहण दी जिहड़ी है वो गल बड़ी मुश्किल है। सो मैं हुण उत्थे नहीं जावांगा ते वो बहुत फिक्र करनगे। गुरु जी ने कहा मरदाने सुन तू उस तरह ही कर जिस तरह तेरे मन नूं चंगा लगता है। तेनू मेरे नाल रहण विच बड़ी कठिनाई आवेगी क्योंकि तू तृष्णा की अग विच सड़दा है। उस अग्नि नूं संतोख रूपी जल बुझा दिंदी। इसलिए साडी मर्जी अनुकूल साडी संगत करो। पदार्थ ते वस्त्र किसी वेले प्राप्त होवेगा। जिहड़े प्राप्त नहीं करते वो बहुत दुखी हुंदे हन। जे तैनूं सुख भोगण ते रस मानण दी प्यास है तो तू माता पिता जी पास कालू जी पास चले तलवंडी चले जा तो तू उत्थे रह के सुख प्राप्त कर। पर जंगल विच रहना तो भुख नंगी समझो। जे तेरा मेरे नाल रहना मन करता है अपने हिरदे विच वेख ला सोच ला। तो ये सुन के मरदाने ने कहा
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਲੈ ਆਵੋ, ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੀ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਜਾਓ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਢਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ। ਉਸ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਸੁਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾ ਅਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂ। ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਤਾਰ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗਾ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਵਾ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਨ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਖ ਆਦਿਕ ਜੜ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਨ, ਉਹ ਜੜ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਣਵਾਨ ਢਾਡੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਢਾਡੀ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਰਬਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਐਸੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਰਸੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਸੁਣ, ਸਿੱਧਾ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾ ਸੁੱਖ ਸਹਿਤ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਮੰਗਣਾ ਗੁਣ ਨੂੰ
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਹੇਤ ਤੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਕੁਲਕੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ 7 ਰਬਾਬ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਰਬਾਬ ਕੀ, ਮੈਂ 7 ਰਬਾਬਾਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਭਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਮੰਗਵਾ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਵ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ, ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਰਬਾਬ ਲਿਆਵੋ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਲੇ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ,
तू जो कुछ भी मंगना चाहता है मंग लै, तेरे लिए पूरी खुल है। फिर बाले ने कहा कि हे गुरु नानक जी, मैनू ये वर देवो कि मेरे दिल में कदे भी परमात्मा ना विसरे। हे कृपालु, दूसरा वार ये देवो कि मैं कदी तुहाडा संग छड्ड के किसे होर पास ना जावां, जिवें निंदक अमृत दा सागर छड्ड के मिरग तृष्णा विच दौड़ वांगू निंदिया करदा है। हे गुरु जी, तुहाडे कौतुकां नूं वेख सुण के कदे भरमां विच ना पै जावां, मेरे हिरदे नूं स्थिर कर देवो, तां कि तुहाडे नाल रह के निंदकां दे कठिन वाक जो अमृत रूप समुद्र नूं छड्ड के मिरग तृष्णा दे पिछे दौड़न समान हन, तुहाडे चरण सरोवर दे कवलां वर्गे हन। मेरे मन नूं उन्हां चरनां कवलां दा भौरा बना। ते फिर बाले की गल सुन के हजूर बाबा नानक जी बड़े प्रसन्न हुए ते चित्त विच ये बचनां की रचना निश्चय करन लई वेख्या ते क्या समेर पत्थर पर्वत जिवें हवा तो अडोल है, इस तरह ही तेरा मन अडोल हो जाएगा, तेरा मन अडोल हो जाएगा, तेरा हिरदा फिर सरोवर के बराबर हो जाएगा ते परमात्मा की कीर्ति रूप कवर सदा खिड़िया रहेगा ते कदे नहीं सुकेगा। तेरे अंदर मकरांद रस रूपी प्रीत वधदी जाएगी। जगत सागर वांग है, निंदक लूण वांग है, इस विच गड़ जाएगा अते तू कवल फूल वांग निर्लेप रहेगा। ते भाई बाले जी ने फिर कहा कि हाथ जोड़ के गुरु जी के चरणों च वंदना की कि मैनू गुरु नानक देव जी के बचन बहुत चंगे लगे, मेरे हिरदे विच आनंद छा गया। तलवंडी नूं जाण वास्ते रस्ते पै के मैं अपने घर आ गया। हुण गुरु अंगद देव जी नूं ये साखी सुणाउंदे होए भाई बाला जी कह रहे हैं कि मैनू जदों गुरु नानक साहब ने ये बचन दिते तो मैं उन्होंने फिर चरण वंदना की कि हुण मैनू आग्या देवो, तो उन्होंने मैनू आग्या दे दी। तो फिर मैं तलवंडी नूं जाण वाले रस्ते अपने घर आ गया। हुण साध संगत जी, गुरु जी अपने भैन जी तो बहुत प्रसन्न हुए तो फिर अपनी पहली थां जंगल में चले गए। किरपा नाल मुक्ति दे दाते एकांत विच थां बैठना जिहड़ा जिथे कोई मनुख आउंदा जांदा नहीं, उत्थे बैठना चाहुंदे हैं। हुण मरदाना नगर विच रबाब लैण गया तो लभदा फिरदा है, जिथे भी चतर मरदाना जाके पुछदा है वो डूम की गल सुनते हैं, पर उसनूं आदर कोई नहीं दिंदा अते इस तरह कहिंदे हन कि तू उसका मरासी है जिहड़ा किराए पिया होया है। ये सुन के मरदाने के दिल में बड़ा दुख होंदा है। फिरदा फिरदा थक गया, दूसरा निंदकां दे वचन सुन सुन अक गया तो मन में बड़ा दुखी होया, पर कुछ वस नहीं चलता। सारे नगर में फिर के हिरदे में व्याकुल हो के मरदाना उत्थे जा पहुँचा जिथे गुरु जी बैठे सन। मरदाना भी थक के उत्थे बैठ गया। गुरु जी उसके व्याकुल मुखड़े में वेख के सब कुछ बुझ गए। रबाब तो बगैर ही आ गए, मैनू सारी गल जिहड़ी है ये दस। मरदाना कहन लगा, मैनू क्यों पुछदे हो, तुसीं अंतरजामी हो, सब कुछ जानदे हो। गुरु जी फिर कहा, बिना शक तुसीं अपने मूँह सुनाओ। मरदाना कहन लगा कि मैं किहड़े मूँह नाल कवां, ये कहण जो गल नहीं। बार बार गुरु जी कहिंदे रहे जिवें तेरे नाल वापरी उस तरह ही दस। पर मरदाने के हिरदे विच डर सी ते डरदे डरदे ने मरदाने ने यह बचन कहा जिवें नगर के लोगों ने निंदिया के शब्द बोले हैं। कहिंदे हन, हे डूम तू उस कराइए दा साथी है ते रबाब नहीं सी देना चाहुंदे। बुरी मत वाले भरमां विच इस तरह अपजस करके मूँह विच निंदिया के शब्द बोलते हैं। मैं मन विच ये चाहुंदा सी कि कोई रसीली रबाब लियावां, पर उस सारे नगर विचों मैनूं ढूंढिया भी रबाब नहीं लभी। गुरु जी ने मरदाने की यह हालत सुन के बचन कहे, दुष्ट गवार झक मारते हैं, उन्होंने कोई शर्म नहीं, बिरथा जन्म गवा रहे हैं तो जमा द्वारा दुख पाउणगे। तू अपना काम कर, इन्हां लोगों की लाज नूं छड्ड, एक होर नगर में जाओ, सुंदर वेख के लियाओ रबाब, मन में कोई शंका ना लियावे, एक डूम का घर ढूंढ के सब कारज करो। मरदाने ने कहा, प्रभु जी मैं
ਮਾੜੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਡੂਮ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂ? ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਵੋ। ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਵੋ। ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਕ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਹਕ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ, ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਰਬਾਬ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਲੈਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮੈਂ ਖੋਜ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜਦ 7 ਰੁਪਏ ਜਾਚ ਲਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 7 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਗਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ। 2 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਪਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਰਵਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ। ਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਿੰਦਾ ਨਾਮੀ ਰਬਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫਰਿੰਦਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਗਤੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਬਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਰਬਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਰਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਰਬਾਬ ਤੁਸੀਂ
किस तरह दी है, हुण तुसीं इसदा मुੱਲ क्यों नहीं लिया? सारा बरतांत तुसीं मैनूं कह के सुणाओ अते मेरे संशे नूं, मेरा जिहड़ा हिरदे दे विच मेरे जो संशा है इनूं दूर करो। तुहाडा बड़ा चंगा सुभाਅ है, बड़ा सुंदर तुहाडा पेश है, बड़े मिठे तुहाडे बचन हन, मैं तुहाडा भेद नहीं जान सकिया। फरिंदे ने कहा, इस रबाब नूं इस मृत्यु लोक दा बणिया ना समझो, इस नूं किसे होर दे अगे नहीं वजाउणा है। जिथे गुरु नानक देव जी नूं वेखो उत्थे ही वजावो। मरदाने मैं तेरे नाल चलदा हाँ, मैं गुरु जी दे चरनां अते मुखड़े दा दर्शन करां, मेरे हिरदे विच वड्डी लालसा है। दोवें हिरदे विच विशाल खुशियां पा के चल पए ते उत्थे पहुँच गए जिथे कृपालू गुरु नानक देव जी बैठे हुए सन। आनंद दे दाते दे चरण कमल परस के धरती उत्ते मत्था टेकिया। मरदाना 9वें दिन वापस आया, उस सुंदर रबाब नूं गुरु जी अगे रख दिता। कवल मुखड़े वाले मुक्ति दे दाते ते दंब दे वैरी ने इस तरह बचन कहे, ओए उत्थे तू बहुत देर ला दिती मरदाने, दस की गल हो गई? मरदाने ने कहा, प्रभु जी कुछ भेद नहीं जाने जाता, मैं किस तरह आखां तुसीं तां परमात्मा हो जिन्हें धरती ते खुद अवतार धारिया है। तुहाडे अचरज नूं मैं की जानदा? जिहड़ा पिंड दस के तुसीं मैनूं भेजिया सी, मैं उस पिंड विच घुमदा फिरदा दुखी हो गया, किसी ने मैनूं इस रबाबी बारे नहीं दस्सिया। उस पिंड विच मैं रबाबी की खोज करदा रहा, पर मैनूं ना मिलिया ते ना मैनूं किसे दस्सिया। ते जदों मैं दुखी होकर वापस आउण दी तैयारी कीती ते मैं एक रुख दे थले बैठा होया सी ते ये सुंदर रबाब लैके उत्थे आण पहुँचा। तो फिर मैं 3 दिनों में मुड़ के आया हाँ। मैनू देरी इस करके हो गई। हाथ जोड़ के फरिंदे ने फिर बचन किया, हे मेरे मालक, हे मुक्ति दे दाते, मेरी बेनती सुनो। ये श्रेष्ठ रबाब सो मैं आप जी पास पहुँचानी चाहता सी। ये सुंदर रबाब लै लवो। मैनू आप जी के दर्शनों की बहुत लालसा सी। मैं आप जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न होया। हे अंतरजामी, तुसी सब कुछ जानन वाले हो, तुसी आप ही सब विधियां जानते हो। इंज पता नहीं किहड़ी विधि नाल तुसी मैनू अपने कोल बुला लिया है। जब मरदाना फिर फरिंदे नूं विदा करन गया तो बड़ा हैरान होया कि फरिंदा वेखदियां वेखदियां अलोप हो गया, नज़रों तो ही गायब हो गया, पता ही नहीं लगा किधर गया। ये मरदाना जान ही नहीं सकिया। वो पल वेख के बहुत हैरान होया कि हिरदे विच बड़ा प्रकार विचार करदा कि मैं हुण अखां तो अन्ना हो गया, जो मैं किसी पासे जांदा वेख ही नहीं सकिया। मेरे पासों छुप के ये छड़ जा कर गया, इसका मैं भेद नहीं जान सकिया। जो वापस गुरु जी पास आया तो गुरु जी ने पूछा, उसनूं कित्थों तक पहुँचाया? तो मरदाने ने कहा, मेरे पास खड़ा सी पर पता नहीं मुड़ के कित्थे छिप गया, फिर दस्सिया ही नहीं। मैं वेख के बहुत हैरान होया। ये कह के मरदाना बैठ गया तो दयालु गुरु तो पूछन लगा, हे मालका, ये फरिंदा जिहड़ा ये मनुख कौन सी जिसका सुभाव भी बड़ा वधिया सी? उस दे होर मनुखा वर्गी गति नहीं, उसका क्रांति वाला सुंदर रूप है। फिर जदों रबाब भेंट करन लगा तो पता लगा कि सुंदर रबाब कित्थों लिया। तो मैं बहुत हैरान होया कि हे दीना दे नाथ, हे प्रभु, इस गाथा बारे मैनू दसो कि वह किवें अलोप हो गया। मेरे मन में बड़ी हैरानी हुई। ये सुन के गुरु जी ने कहा, देवतियां दे रागियां विच एक संत है जिसनूं हरि की कीर्ति बहुत प्यारी लगती है, दिन रात प्रेम में रंगिया रहिंदा है ते रबाब हथ विच लैके कीर्तन करता रहिंदा है। काफ़ी लंबे समय तो उसकी ये रबाब सानू भेंट करन दी चाहत सी, जिहड़ी हुण उसने सानू दे दिती। इस नूं हुण तुसीं बजावो, इस विच हुण कोई देरी ना करो। सो गुरु जी की आग्या मनखी मरदाना रबाब नूं सुर करन लगा तो गुरु जी ने कहा, सुर आपे बन जाएगी, तुसीं रबाब बजाओ अते इस विच देरी ना करो। ये सुन के मरदाने ने उस वेले रबाब बजाउणी शुरू कर दी।
ਤੇ ਸੁਰ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਪਲਕਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਪਦਮ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਤਾਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸਰੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।